Good morning, students. Today we are going to start second chapter, real numbers. This chapter we have studied in last year, that means in 8th standard also. Rational numbers, irrational number, and real numbers. Okay. Today we first revise some previous parts and then we start further. Okay. Now see next topic. Now let's recall. In previous classes we have learned about natural numbers, integers, and real numbers. See the first set of natural numbers, which is denoted by capital letter N and contains numbers 1, 2, 3, 4 up to infinite. Then set of whole numbers, which is denoted by capital letter W, contains numbers 0, 1, 2, 3, 4 up to infinite. Then the set of integers, which is denoted by capital letter R, contain numbers negative numbers, positive and 0. Okay, that means number line. Next set of rational numbers, which is denoted by capital letter Q, contains the number P upon Q form, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Now next R, R is a set of real number. Okay, now see this relation. In the first chapter set, we have studied the definition subset. Okay, by using that definition, here n is a subset of W. Why? Because all elements of n are present in W. In similar way, W is a subset of I is a subset of Q, and Q is a subset of R. Okay. Then we see the next topic, order relation on rational numbers. This topic also we have learned in 8th standard. Order relation means what? Order relation means comparison between given two rational numbers. Suppose तुम्हाला जर नॅचरल नंबर्स दिले कंपॅरिझनला तर तुम्ही किंवा इंटिजर्स दिले तुम्ही इझिली कंपॅरिझन करू शकता. फॉर एक्झाम्पल 5, 9. All of you know 9 is greater than 5. Suppose -7, 10. Here also 10 is greater than -7. Positive numbers are always greater than negative. Okay. पण आता आपल्याला इथे रॅशनल नंबर्स मध्ये कंपॅरिझन करायचंय. रॅशनल नंबर्स तुम्हाला P अपॉन Q आणि R अपॉन S या फॉर्म मध्ये दिले. या फॉर्म मध्ये रॅशनल नंबर असेल तर कंपॅरिझन कसं करायचं, ऑर्डर रिलेशन कसं डिसाईड करायचं, तर फर्स्ट आपल्याला यांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. म्हणजे काय घ्यायचंय P इंटू S and then second multiplication Q into R. Now see here. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतलंय, पहिलं घेतलंय P into S and Q into R. आणि हे जर मल्टिप्लिकेशन इक्वल असेल, if PS equal to QR, then both rational numbers are equal. म्हणजे मल्टिप्लिकेशन जर इक्वल असेल तर दोन्ही रॅशनल नंबर कसे असणार, इक्वल. आणि जर सपोज फर्स्ट मल्टिप्लिकेशन हे ग्रेटर असेल सेकंड पेक्षा, इथे ग्रेटर दिले बघा, then the first rational number P upon Q is greater than R upon S. And if PS is less than QR, then P upon Q is also less than R upon S. Understood? समजलं तुम्हाला हे आपण मागच्या वर्षी बघितलेलं आहे. Now see the next topic. Again, this is also revision. Now let's recall. Decimal form of any rational number is either terminating or non-terminating recurring type. Okay. हा टॉपिक सुद्धा आपला लास्ट इयर झाला 8th स्टँडर्डला, की डेसिमल फॉर्म हा कोणत्याही रॅशनल नंबरचा कसा असतो, एक आयदर टर्मिनेटिंग असतो किंवा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप असतो. ओके. इथे जे 3 एक्झाम्पल्स दिले ते टर्मिनेटिंग टाइपचे आणि हे जे 3 एक्झाम्पल्स आहे हे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. आता टर्मिनेटिंग टाइप म्हणजे काय, इथे बघा 2/5 हा रॅशनल नंबर आहे, हा P अपॉन Q फॉर्म मध्ये आणि हा त्याचा काय झाला डेसिमल फॉर्म. ओके. डेसिमल फॉर्म मध्ये आपण कन्वर्ट कसं करतो, इथे न्यूमरेटरला डिनॉमिनेटरने डिवाइड करतो आणि डिवायडेशनची जी प्रोसेस आहे ही कंप्लीट झाली, दॅट मीन्स जर रिमाइंडर 0 आलं तर याला आपण काय म्हणतो, टर्मिनेटिंग टाइप. ओके. इथे प्रोसेस स्टॉप होते आणि देअरफॉर दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग टाइप. आणि इथे बघा हे जे 3 एक्झाम्पल्स आहे,
17/36 हा सुद्धा रॅशनल नंबर आहे. P/Q फॉर्म मध्ये हा त्याचा डेसिमल फॉर्म आहे. इथे बघा 0.4722 डॉट डॉट डॉट. इथे जी प्रोसेस आहे डिवायडेशनची ही नॉनस्टॉप चालू आहे तुमची. ओके. आणि इथे हा 2 नंबर बघा हा रिकरिंग आहे म्हणजे रिपीट होतोय पुन्हा पुन्हा. आणि म्हणून तो लिहिला कसं बघा, वे ऑफ रायटिंग काय आहे 0.472 डॉट. हा 2 नंबर रिपीट होतोय आणि म्हणून तिथे एक डॉट लिहितो किंवा आपण 2 बार असे लिहू शकतो. ओके. नेक्स्ट नंबर 33/26 हा रॅशनल नंबर आहे. P/Q फॉर्म मध्ये हा त्याचा डेसिमल फॉर्म आहे. बघा इथे जे तुमची प्रोसेस आहे डिवायडेशनची ही सुद्धा इन्फायनाइट इथे डॉट 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 दिसते, कम्प्लीट नाही होत इथे. ओके. इथे आणि आता तुम्हाला ऑब्झर्व करा हा जो 692307 हा 6 डिजिटचा जो ग्रुप आहे बघा 692307 हा रिपीट होतो इथे. ओके. आणि मग वे ऑफ रायटिंग 1.2 692307 हा 6 डिजिटचा नंबर रिपीट होतोय, रिकरिंग आहे आणि म्हणून तिथे काय लिहिले आपण एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केलेली आहे. ओके. नेक्स्ट 56/37 इथे सुद्धा डिवायडेशनची प्रोसेस ही नॉनस्टॉप चालू आहे, डॉट 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 डॉट. रिमाइंडर 0 येत नाही इथे आणि म्हणून बघा इथे सुद्धा ऑब्झर्व करा 513 हा ग्रुप रिपीट होतोय आणि वे ऑफ रायटिंग 1.513 रिकरिंग. समजलं तुम्हाला दोघातला डिफरन्स? टर्मिनेटिंग टाइम आहे हा आणि हा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइम. ओके. इथे डिवायडेशन प्रोसेस कंप्लीट होते आणि इथे इन्फायनेटली ती प्रोसेस चालूच असते. ओके. नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स लर्न टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन P/Q फॉर्म. ओके. पहिले आपण हे 2 सॉल्व्ड एक्झाम्पल आहे तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये ते डिस्कस करूया आणि मग त्यावर आधारित तुमचा नेक्स्ट जो प्रॅक्टिस सेट आहे 2.1 तो सॉल्व्ह करूया. बघा इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, जो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म मध्ये तुमचा रॅशनल नंबर आहे तो आपल्याला P/Q फॉर्म मध्ये लिहायचा आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल बघा काय दिलंय 0.777 डॉट डॉट डॉट. हा जो रिकरिंग डेसिमल रॅशनल नंबर आहे तुमचा हा आपल्याला P/Q फॉर्म मध्ये लिहायचा आहे. मग या नंबरला आपण काय कन्सिडर केलंय x. लेट x इक्वल टू 0.777 आणि मग हा आपण लिहितो कसा नंबर 0.7 रिकरिंग डॉट किंवा हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करतो आपण. ओके. मग आता इथे एकच डिजिट रिपीट होतोय किंवा रिकरिंग आहे म्हणून आपण याला x ला 10 ने मल्टिप्लाय करणार. जर 2 डिजिट रिकरिंग असतील तर आपण 100 ने मल्टिप्लाय करणार आणि जर 3 असली डिजिट रिकरिंग तर आपण 1000 ने मल्टिप्लाय करणार. ओके. इथे 1 नंबर हा रिकरिंग आहे म्हणून 10 ने मल्टिप्लाय केलं लेफ्ट साइडला आणि म्हणून राईट साइडला बघा 0.7 रिकरिंग याला आपण जर 10 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय होणार आहे, हा जो डेसिमल पॉइंट आहे 1 डिजिटने पुढे शिफ्ट होणार म्हणजे 7.7 रिकरिंग. इथे दिले 7.7 रिकरिंग. हे इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन नंबर 2. ओके. मग आता या इक्वेशन नंबर 2 मधून हे इक्वेशन 1 काय करायचं आपल्याला सबट्रॅक्ट करायचं 10x मायनस x. ओके. आणि मग लेफ्ट साइडला सबट्रॅक्शन केलं म्हणून राईट साइडचं आपण केलंय 7.7 रिकरिंग मायनस 0.7 रिकरिंग आणि मग सबट्रॅक्शन नंतर काय मिळालं तुम्हाला 10x मायनस x इक्वल टू इथे 9x आलंय आणि इथे बघा हे जे सबट्रॅक्शन आहे 7.7 रिकरिंग मायनस काय करायचे 0.7 रिकरिंग. तुम्हाला हॉरिझॉन्टल सबट्रॅक्शन जर लवकर समजत नसेल तर आपण असं वर्टिकल फॉर्म मध्ये तुम्ही करू शकता. बघा हा डेसिमल पॉइंटचे लेफ्ट साइडचे जे नंबर्स आहे हे इंटिजर्स आहे. ओके. आणि हा इनकम्प्लीट पार्ट तुमचा फ्रॅक्शन आहे. 7 रिकरिंग मायनस केलं इथे काय येणार आहे 0 डेसिमल पॉइंट 7 मायनस 0 काय येणार आहे 7. ओके. therefore 9x equal to 7. therefore x equal to 7/9. therefore this number this is decimal form and this is P/Q form. समजलं? नेक्स्ट क्वेश्चन बघा इथे सुद्धा हा डेसिमल फॉर्म दिलाय तुम्हाला आणि तो आपल्याला P/Q फॉर्म मध्ये लिहायचा आहे. आता लेट x इक्वल टू दिस नंबर. इथे पण बघा 529 हा 3 डिजिटचा ग्रुप रिपीट होतोय
आणि म्हणून मग आपण याला कितीने मल्टिप्लाय केलंय 1000. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आणि दोघांचं सबट्रॅक्शन गेलं. 1000x मायनस x आणि इथे राईट साईडला सुद्धा सबट्रॅक्शन घेतलं. आफ्टर डुईंग सबट्रॅक्शन तर आपल्याला काय मिळणार आहे, 99x इक्वल टू 7522. Therefore x equal to 7522 upon 999. Okay, understood? हा झाला P upon Q फॉर्म. आपल्याला या टाइपची आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आहेत एक्सरसाइज प्रॅक्टिस सेट 2.1 मध्ये. Before we start practice set 2.1, remember this. Note the number of recurring digits after decimal point in the given rational number. Accordingly, multiply it by 10, 100 or 1000. For example, in 2.3 recurring, digit 3 is the only recurring digit after decimal point. Hence, to convert 2.3 recurring in P upon Q form, multiply 2.3 recurring by 10. म्हणजे आता बघा या एक्झाम्पल मध्ये हे जे एक्झाम्पल दिले तुम्हाला डेसिमल फॉर्म मध्ये हा जो रॅशनल नंबर दिलाय इथे 3 रिकरिंग आहे म्हणजे एकच नंबर रिपीट होतोय आणि म्हणून आपण कितीने मल्टिप्लाय करणार P अपॉन Q फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करताना 10 नी. सेकंड एक्झाम्पल मध्ये बघा 1.24 रिकरिंग इथे 2 आणि 4 2 डिजिट रिकरिंग आहे म्हणून आपण कितीने मल्टिप्लाय करणार 100 नी. ओके, आणि थर्ड 1.513 रिकरिंग इथे 3 डिजिट्स रिकरिंग आहे म्हणून कितीने मल्टिप्लाय करणार 1000. ओके, हे आपल्याला प्रॅक्टिस सेट मध्ये एक्झाम्पल सॉल्व करताना लक्षात ठेवायचं. नेक्स्ट, notice the prime factors of the denominator of a rational number. If the prime factors are 2 or 5 only, then its decimal expansion is terminating. If the prime factors are other than 2 or 5, also then its decimal expansion is non-terminating and recurring. जे तुम्हाला जर P upon Q फॉर्म मध्ये रॅशनल नंबर दिला असेल तर त्याचं आपल्याला डेसिमल एक्सपान्शन टर्मिनेटिंग आणि नॉन टर्मिनेटिंग जर डिसाईड करायचं असेल, नॉन टर्मिनेटिंग अँड रिकरिंग जर डिसाईड करायचं असेल तर आपल्याला Q चे जर आपण फॅक्टर्स पाडले तर आपण डायरेक्ट त्यावरून आपण डिसाईड करू शकतो. म्हणजे याची जर प्राइम फॅक्टर्स 2 और 5 जर असेल तर याचं डेसिमल एक्सपान्शन कसं असणार आहे टर्मिनेटिंग, आणि 2 आणि 5 बरोबर दुसरे जर प्राइम फॅक्टर्स जर असेल देन त्याचा डेसिमल एक्सपान्शन काय येणार आहे नॉन टर्मिनेटिंग अँड रिकरिंग. ओके, हे आपण एक्झाम्पल सॉल्व करताना पुन्हा एकदा रिवाइज करूया. बघा आता प्रॅक्टिस सेट 2. नाउ सी द प्रॅक्टिस सेट 2.1. क्वेश्चन नंबर 1. क्लासिफाय द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रॅशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग अँड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. हे 3 एक्झाम्पल्स दिलेले आहे तुम्हाला. प्रश्न समजला का तुम्हाला? हे जे रॅशनल नंबर्स आहे यांचा डेसिमल फॉर्म आपल्याला डिसाईड करायचा आहे, म्हणजे क्लासिफाय करायचं आहे की टर्मिनेटिंग आहे की नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आहे. ओके, मग तुम्हाला इथे बघा फर्स्ट एक्झाम्पल दिले 13/5. एक तर आपण एक मेथड अशी यूज करू शकतो की हे जे तुम्हाला रॅशनल नंबर दिलाय P upon Q फॉर्म मध्ये त्याचा आपण डेसिमल फॉर्म काढणार आणि त्याच्यावर डिसाईड करणार. पण डेसिमल फॉर्म न काढता मला आपण एक आता आधी एक रूल डिस्कस केला होता बघा, डिनॉमिनेटरचे फॅक्टर्स काढायचे आणि ते जर फॅक्टर्स प्राइम फॅक्टर्स 2 और 5 जर असेल तर तो जो रॅशनल नंबर आहे त्याचा डेसिमल फॉर्म कसा असतो टर्मिनेटिंग, आणि 2 आणि 5 सोडून जर एक्स्ट्रा कुठला प्राइम फॅक्टर जर असेल तर मग तो कसा असणार आहे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. ओके, मग आपण तो रूल यूज करू. बघा 13/5 इथे डिनॉमिनेटर काय तुमचं 5, याचे प्राइम फॅक्टर्स काय येणार 5 चे 5 into 1. ओके, मग आता या प्राइम फॅक्टर्स मध्ये 5 इथे इन्क्लूड आहे आणि म्हणून हा जो रॅशनल नंबर आहे याचा डेसिमल फॉर्म कसा असणार आहे टर्मिनेटिंग टाइप. टर्मिनेटिंग टाइप. ओके, समजलं? आपण हा रूल यूज करून लगेच सांगू शकतो. जर तुम्हाला सॉल्व करायचं असेल आपण डेसिमल फॉर्म मध्ये कसं कन्वर्ट करतो, न्यूमरेटरला डिनॉमिनेटरने डिवाइड करू शकतो. मग तुम्ही या टाइपने जरी सॉल्व केलं तरी चालेल. म्हणजे या न्यूमरेटरला डिनॉमिनेटरने जर डिवाइड केलं आपण 5 2 जा 10, टेक द डेसिमल पॉइंट, 5 6 जा 30. ओके, लाईक दिस.
म्हणजे तुमचा याचा डेसिमल फॉर्म काय आला 2.6. ओके, इथे तुम्हाला रिमाइंडर 0 मिळाली. प्रोसेस कंप्लीट झाली डिवायडेशनची अँड देअरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग टाइम. असंही तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता किंवा जर रूल यूज केला तर तुम्ही डायरेक्ट सांगू शकता. आता सेकंड एक्झाम्पल बघा, 2/11. इथे बघा डिनॉमिनेटर काय दिलंय तुम्हाला 11. याचे प्राईम फॅक्टर्स काय ना 11 इंटू 1. आता या प्राईम फॅक्टर्स मध्ये 2 आणि 5 नाहीये, दुसरा फॅक्टर्स आहे प्राईम 11, आणि म्हणून हा कोणता टाईप येणार आहे तुमचा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप. समजलं? तुम्हाला जर प्रॅक्टिकली सॉल्व्ह करायचं असेल ते म्हणजे डेसिमल फॉर्म काढायचा असेल आणि त्यावर तुम्ही डिसाईड करायचं असेल तर करू शकता. सेकंड झालंय. थर्ड बघा 29/16. ओके, अगेन डिनॉमिनेटर काय तुमचा 16. त्याचे प्राईम फॅक्टर्स काय येणार आहे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. म्हणजे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. हे सगळे प्राईम फॅक्टर्स मध्ये बघा 2 आहे. आपल्याला प्राईम फॅक्टर्स मध्ये 2 किंवा 5 पाहिजे. दोन्ही असेल तरी चालेल, एक असलं तरी चालेल. आणि म्हणून मग हा जो रॅशनल नंबर आहे याचा डेसिमल फॉर्म कसा असणार आहे रिकरिंग टाइम, सॉरी टर्मिनेटिंग टाइम. समजलं? अजून आपण एखादं एक्झाम्पल घेऊया. फोर्थ, इथे सपोज मी घेतलं 11/6. एक्झाम्पल घेऊ आपण इथे 11/6. ओके, 6 आता डिनॉमिनेटर काय तुमचा 6. त्याचे प्राईम फॅक्टर्स काय येणार 2 इंटू 3. आता इथे 2 आहे. ओके, आपण काय सांगितलं 2 आणि 5, पण 2 आणि 5 आपल्याला प्राईम फॅक्टर पाहिजे. तर तो सोडून जर एक्स्ट्रा दुसरा प्राईम फॅक्टर असेल ते 3 आहे. म्हणजे हा टाइप काय येणार तुमचा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. समजलं? ओके, पुन्हा एकदा रिवाइज करूया. डिनॉमिनेटरचे फॅक्टर्स काढायचे, प्राईम फॅक्टर्स. त्या फॅक्टर्स मध्ये 2 और 5 जर असेल तर तो रॅशनल नंबरचा जो डेसिमल फॉर्म आहे तो कसा असणार आहे टर्मिनेटिंग टाइप. आणि जर डिनॉमिनेटरचे प्राईम फॅक्टर्स मध्ये 2 5 आणि त्याच्याबरोबर जर दुसरा कुठला प्राईम नंबर असेल किंवा 2 5 नसेल आणि दुसरा प्राईम नंबर असेल तर तो जो डेसिमल नंबर आहे, सॉरी, तो जो रॅशनल नंबर आहे त्याचा डेसिमल फॉर्म कसा असेल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राईट द फॉलोइंग रॅशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. आता इथे मात्र तुम्हाला हे जे रॅशनल नंबर दिले पी अपॉन क्यू फॉर्म मध्ये हे डेसिमल फॉर्म मध्ये तुम्हाला कन्वर्ट करायचे. म्हणजे तुम्हाला इथे तुम्हाला डिवायडेशन करायचे आणि ते तुम्हाला मला वाटतं येणार इझी आहे. ओके, तर तुम्ही ते सॉल्व्ह करा. फॉर एक एक्झाम्पल घेऊ आपण 25/99. आता हा जो पी अपॉन क्यू फॉर्म मध्ये आहे रॅशनल नंबर त्याला आपल्याला डेसिमल मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. मग आपण काय करणार न्यूमरेटरला डिनॉमिनेटरने डिवाइड करायचं. ओके, मग आता इथे डिवाइड करताना बघा 25 99 पेक्षा लेस आहे म्हणून इथे डेसिमल पॉईंट घेतला. 99 2 जा 198. किती आले सबट्रॅक्शन केल्यावर 52. अगेन डिवाइड 99 5 जा 99 5 जा 495. रिमाइंडर येणार तुमचे 25. नाही, ते 25 मिळालं तुम्हाला. स्टार्ट आपण 25 नेच केलं होतं. ही प्रोसेस तुमची चालूच राहणार आहे. म्हणजे इथे आन्सर काय येणार आहे तुमचं 0.25 रिकरिंग. राईट, अशा प्रकारे तुम्ही हा भागाकार तुम्ही करू शकता, त्यामुळे तो करा तुम्ही. Now see the question number 3. Write the following rational numbers in P upon Q form. इथे 3 रॅशनल नंबर्स दिले ते डेसिमल फॉर्म मध्ये आणि आपल्याला कुठल्या फॉर्म मध्ये लिहायची पी अपॉन क्यू फॉर्म मध्ये. आपण सुरुवातीलाच बघितलेले आपण सॉल्ड एक्झाम्पल डिस्कस केले होते बघा, ते या टाइप मध्ये. आता त्याच टाइपने आपल्याला हे सॉल्व्ह करायचंय. फर्स्ट एक्झाम्पल 0.6 डिग्री. ओके, मग आपल्याला पी अपॉन क्यू फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचंय. मग पहिली स्टेप आपली लेट कन्सिडर x इक्वल टू 0.6 डिग्री. ओके, आता इथे एकच डिजिट रिकरिंग आहे म्हणून आपण x ला किती मल्टिप्लाय करणार आहे 10 ने. 10x
लेफ्ट साईडला आपण 10 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणून राईट साईडला सुद्धा आपण काय करणार 0.6 रिकरिंगला सुद्धा 10 ने काय करणार मल्टिप्लाय करणार. ओके, therefore 10x इक्वल टू 10 ने मल्टिप्लाय केल्यावर काय येणार बघा, हा जो डेसिमल पॉइंट आहे एक डिजिटने पुढे शिफ्ट होणार म्हणजे इथे येणार आहे 6.6 रिकरिंग. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 अँड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 मधून हा 1 काय करायचं आपल्याला सबट्रॅक्ट करायचं इथे. therefore 10x minus x लेफ्ट साइडला आपण सबट्रॅक्शन घेतलं तसं आपण राईट साइडला पण करणार 6.6 रिकरिंग minus 0.6 रिकरिंग. ओके, 10x minus x 9x 6.6 रिकरिंग minus 0.6 रिकरिंग काय आन्सर येणार आहे 6. तुम्हाला जर या मेथडने नॅचरल लक्षात येत तर तुम्ही वर्टिकल फॉर्म मध्ये लिहू शकता या टाइप मध्ये असं सबट्रॅक्शन करू शकता. हा जो डेसिमल पॉइंट आहे त्याच्या लेफ्ट साइडला जे नंबर आहे तो इंटिजर्स आहे. 6 रिकरिंग 6 रिकरिंग कॅन्सल होईल, इथे काय येणार आहे 0.6 मधून 0 गेलं तुमचा 6 म्हणजे इथे काय आन्सर आला तुमचा 6 and therefore x इक्वल टू 6/9. हा झाला तुमचा p/q फॉर्म. इथे पुढे आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो म्हणून सिम्प्लिफाय करूया. काय 3 2 जा आणि 3 3 जा 9 2/3. ओके, म्हणजे 0.6 रिकरिंग हा झाला डेसिमल फॉर्म आणि p/q फॉर्म मध्ये काय येणार आहे 2/3. समजलं तुम्हाला? आता इथे सेकंड एक्झाम्पल आणि थर्ड. इथे 37 2 डिजिट रिकरिंग आहे, इथे सुद्धा 17 2 डिजिट रिकरिंग आहे. सेम मेथड आहे दोघांना म्हणून मी थर्ड घेते 3.17 रिकरिंग. ओके, आता फर्स्ट स्टेप काय आपली लेट x इक्वल टू 3.17 रिकरिंग. 2 डिजिट रिकरिंग आहे म्हणून आपण x ला कितीने मल्टिप्लाय करणार आहे 100 ने. ओके, लेफ्ट साइडला 100 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणून आपण राइट साइडला पण काय करणार 100 ने मल्टिप्लाय करणार. therefore 100x इक्वल टू 100 ने मल्टिप्लाय केल्यावर काय होणार, हा जो डेसिमल पॉइंट आहे तो 2 डिजिट ने पुढे शिफ्ट होणार म्हणजे 317.17 रिकरिंग. This is equation number 1 and this is equation number 2. आता इक्वेशन 2 मधून 1 काय करायचंय सबट्रॅक्ट करायचे म्हणजे 100x मायनस काय करायचंय x. therefore 100x minus x equal to 317.17 recurring minus 3.17 recurring. Okay, 100x minus x 99x. आता हे सबट्रॅक्शन बघा पुन्हा वर्टिकल फॉर्म मध्ये लिहा 317.17 recurring 3.17 recurring. ओके, कॅन्सल होईल ते 0 येणार आहे. 7 मधून 3 गेले 4 1 3. सबट्रॅक्शन केल्यावर काय मिळालं तुम्हाला 314. x इक्वल टू 314/99. ओके, दॅट मीन्स 3.17 रिकरिंग हा जो डेसिमल फॉर्म आहे रॅशनल नंबरचा p/q फॉर्म मध्ये कसा मिळेल आपल्याला 314/99. समजलं? मग या टाइप मध्ये जे रिमेनिंग एक्झाम्पल्स आहे तुम्ही ते सॉल्व्ह करा.